Hello, can you hear me? Yes, sir. So let's start. Today we'd like to talk about comparison essay. So writing a comparison essay, even though we are saying it's a comparison essay, it means it's a comparison and contrast essay. They're the same thing. In a comparison essay, we focus on the similarities and differences between two things, two people, two objects, two concepts, two ideas, two places, etc. So there is a sample essay here. Are private schools better than state schools? Discuss. That means the writer has compared private schools and state schools. So this is a 6 paragraph essay. The introductory paragraph, 4 body paragraphs, and the concluding paragraph. In this course, we have been writing 5 paragraph essays. That does not necessarily mean that the number of paragraphs in an essay should always be 5. No. We are writing 5 paragraph essays for our own convenience. That's it. So let's read the introductory paragraph. Is there any volunteer who can read out for us? Yes, sir, I can, sir. Yes. So do start from for parents. For parents, few things are more important than their child's education. In many countries, parents of school-age children can choose to send their child to a private school rather than a state school. In this essay, state schools are defined as those that do not charge tuition fees because they are funded and run by local or central government. Private schools, on the other hand, are funded almost entirely by the fees that they charge. Before deciding where to educate their child, parents need to examine the difference between the two types of school, particularly as regards the curriculum, the quality of tuition, and student achievement. Private Okay. and state. Okay. Wait. Is this Saleh Ahmed? Yes, sir. Okay. So I'm giving 1 minute to everybody for reading this introductory paragraph again. And this time, read on your own.
and identify the thesis statement. Are you done? Write in the chat box which one is the thesis statement. Which sentence? Yes, you can write the first two words and the last two words to indicate. Okay, the last line before deciding. ঠিকই লিখছি। So before deciding what to educate their child, parents need to examine the differences between the two types of school, particularly as regards the curriculum, the quality of tuition, and student achievement. This is the thesis statement. The explanation has been given on the left margin. You see sentences 1 and 2 catch the reader's interest. The next sentence gives a definition of the two types of school. Note, a definition is optional. The fourth sentence indicates the scope of the essay and leads to the next paragraph. Yes. So the last one is the thesis statement. Is there any plan of development here? Yes or no? Write in the chat box. Yes, sir. Yes. How do we know? Particularly as regards, right? The curriculum, number one, the quality of tuition, and student achievement. So in this essay, the writer has compared and contrasted private schools and state schools on the basis of these three main focal points. Now read the first sentence. For parents, few things are more important than their child's education. What does it mean? স্যার অনেক কম জিনিসই আছে যেটা আসলে মানে প্যারেন্টস এর জন্য অনেক কম জিনিসই আছে যেটা তার চাইল্ডের এডুকেশনের চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট স্যার। এটা মিন করে হচ্ছে যে Yes, চাইল্ডের এডুকেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট স্যার। yes. So few things. That means যে তার শিশুর শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু নাই বললেই চলে। Few is negative.
almost nothing, few, almost almost nothing, almost none, নাই বললেই চলে। Few is negative, a few is positive, a few মানে খুব কম, a very small number, a very limited number. There are few things are more important, that is শিশুর শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু নাই বললেই চলে, বা সালে স্যাড, খুব কম জিনিসই আছে যেটা পিতামাতার কাছে তার সন্তানের শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Moving on to the next paragraph, developmental paragraph 1. We need another volunteer. আরেকজন পড়বে, this time preferably a girl. Quickly. এই মেয়েরা কোথায়? মেয়েরা জয়েন করেনি কেউ? আমিনা আক্তার, জি স্যার। আতিয়া, এই কেউ পড়তে পারবে না? তুমি ফারিয়া, নওশীন, মেয়েরা একজন পড়ো। জি স্যার। Yes, so do start. Private and state schools are comparable in some respects. Like state schools, private schools aim to develop the knowledge, skills, and character of students in order to prepare them for their future lives. Both types of school are also very similar in the way organize their teaching and assessment using terms or semesters with assessments at the end of the academic year. Explain. আমি আর ব্যাখ্যা করব না, এই প্যারাগ্রাফটাতে কি ব্যাখ্যা করতে হবে তুমি ব্যাখ্যা করো, কোনটা টপিক সেন্টেন্স, কেন, তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করো। Explain it for us a little bit. So topic sentence তো ফার্স্ট লাইনটা না। Yes, কেন সেটা বলো। স্যার কেন জিনিসটা বুঝি এক্সপ্লেন করতে পারি না। ফার্স্ট সেন্টেন্সটা পড়ো, অবশ্যই যেটা বোঝো সেটা এক্সপ্লেন করলেই হবে। Private and state schools are comparable in some respects. Comparable means similar. তো এই বাক্যটা আমরা বলেছি যে টপিক সেন্টেন্সটা এমন হবে বাকি বাক্যগুলো তাকে সাপোর্ট করে। তার মানে এই বাক্যটাই তো জেনারেল সেন্টেন্স, এই বাক্যটাই কিন্তু এই প্যারাগ্রাফের ফোকাস। দেখো, আমরা বলছি প্রাইভেট এবং স্টেট স্কুলের মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে, আর বাকি দুটা বাক্যে সেই মিলের আমরা এভিডেন্স দিচ্ছি। সো এটা হচ্ছে জেনারেল সেন্টেন্স। এই বাক্যটা আমাদেরকে বলছে যে হোয়াট দ্য প্যারাগ্রাফ ইজ গোয়িং টু ফোকাস অন, দ্যাটস ওয়াই। দেখো, লাইক স্টেট স্কুলস, প্রাইভেট স্কুলস এইম টু ডেভেলপ দ্য নলেজ, skills and character of students. That means their aim is the same. Both private and state schools, তাদের aim হচ্ছে to develop the knowledge, skills and character of students in order to prepare them for their future lives. So তাদের aim টা একই। And then both types of school are also very similar in the way they organize their teaching and assessment, using terms or semesters with assessments at the end of the academic year. যাদের পড়ানো, টিচিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট প্যাটার্ন সিস্টেম একই। ক্লাস 9
পরীক্ষা নেই, মিড টার্ম কুইজ, এটা সেটা, গুলোর প্যাটার্নটা একই রকম হয়, রাইট? টিচিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট এই ধরনটা একই রকম। That's it. Now, somebody else, paragraph 3, body paragraph 3. Despite the similarities, Sir, can I read, sir? yes, Despite these similarities, there are a number of marked differences in the way that state and private schools operate. The range of subjects taught at state school is largely limited by the demands of the national curriculum. In contrast, private schools can offer a greater choice of subjects because they generally have more money to spend on equipment, technology, and staff than state schools do. any explanation? আমাদেরকে কিছু বলে বোঝাও on topic sentence কোনটা? স্যার টপিক সেন্টেন্সটা হচ্ছে স্যার প্রথম যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে ডিসপাইট দিস সিমিলারিটিস, আর তারপরে হচ্ছে যে কেন স্টেট কেন এন্ড প্রাইভেট বলো। স্কুলস অপারেট। কারণ স্যার এই প্যারাগ্রাফটাতে হচ্ছে আমাদেরকে ডিফারেন্স গুলো মেনশন করা হয়েছে, যেমন হচ্ছে আমাদের স্টেট স্কুলের কারিকুলামটা কেমন আর হচ্ছে আমার প্রাইভেট স্কুলের কারিকুলামটা কেমন স্যার, Yes, এটা আমাদের একটা ডিফারেন্স সবচেয়ে আছে বড় স্যার। একটা ক্লু হচ্ছে, দেখো স্টেট এন্ড প্রাইভেট স্কুল দুটা কথাটা উল্লেখ করা আছে, সুতরাং এই বাক্যটাই শুধু একটা মাত্র বাক্য যেটা স্টেট প্রাইভেট স্কুল দুটাকে ইনক্লুড করে কথা বলছে। সো এটা জেনারেল ইন স্কুল। There are a number of marked differences in the way the state and private schools operate. তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা জেনারেল কথা, it covers both state and private schools. It focuses on the operation of state and private schools. কিভাবে এর মধ্যে পার্থক্য আছে সেটা বলবে। রেঞ্জ অফ সাবজেক্টস এটা ভ্যারি করে, ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড এটা একটা লিমিটেড হয়। In contrast, private schools can offer a greater choice of subjects because they generally have more money to spend on equipment, technology, and staff than state schools do. এটা একটা আইডিয়াল সিচুয়েশনের জন্য বলা হয়েছে in the Western context, and it's true in case of the schooling system in our country as well. স্কুলের ক্ষেত্রে এটা মোটামুটি সত্য, because the national curriculum is followed throughout the country and there are tens of thousands of students. It's not possible for the government to offer so many subjects because in that case we'll need many teachers. আমরা আমরা তো দেখেছি যে শিক্ষক ইংরেজি পড়ান, ওই শিক্ষকই ম্যাথ পড়ান, যিনি বিজ্ঞান পড়ান তিনি ধর্ম শিক্ষা পড়ান, যিনি ওই বিজ্ঞান পড়ান তিনি সমাজ পড়ান, এরকম হতো, এত শিক্ষক থাকতো না। সো স্পেশালাইজড শিক্ষক তো থাকে না। ধরো আর্ট টিচার, আর্ট যদি সবার জায়গায় কম্পালসরি করে, এত আর্ট টিচার কোথায় পাবেন? বাট ইন দ্য স্যার একটা প্রাইভেট প্রশ্ন স্কুলস, করব স্যার। ইয়েস ইয়েস, স্যার এটা আসলে একটু ইন জেনারেল মানে টিচিং নিয়ে স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার মানে আমাদের দেশে তো মানে অনেক বলতে গেলে আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যাটা অনেক বেশি। তো সেক্ষেত্রে কেন মানে সরকারি জবের ক্ষেত্রে মানুষের মানে আগ্রহটাও বেশি, সেক্ষেত্রে কেন আসলে টিচার্স এমপ্লয় করা হয় না? কারণ কি মানে আমাদের গ্রাজুয়েটস নেই, নাকি এটা আসলে গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিংটা বাড়িয়ে দিবে ওর জন্য, মানে কেন আসলে রিক্রুট করা হয় না it's because টিচার্স? of it's because of the spending. It's determined by the monetary issues. টাকার একটা ব্যাপার, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইস্যুস, টিচার রিক্রুটমেন্ট, এটা এটা পসিবল না। গ্রাজুয়েট তো চাইলে হয়তো বা তৈরি করা যাবে, it will not be difficult. Initially we can train some people who are interested in teaching some new courses, সেটাও হতে পারে। যে শিক্ষকরা আছে তাদেরকে ট্রেন আপ করেও তো এগুলো শেখানো যায়। ধরো we want to recruit art teachers from the existing teachers, not necessarily you must have
sophisticated degrees in fine arts. সব সময় তো তা নয়। যেমন স্কুলে পড়তে কি আমরা ইংলিশ টিচার, স্পেশালাইজড ইংলিশ টিচার স্কুলে কয়জন? কয়জন? খুবই অল্প। কারণ সেই ক্লাস 1 থেকে 5 এর বই পড়াতে কি তাকে ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করার দরকার আছে? যে কেউ পড়াতে পারবে, একটু ট্রেনিং দিলেই হলো, দ্যাটস ইট। মনে করো ইন্টারমিডিয়েট ইকোনমিক্স পড়ানোর জন্য কি ইকোনমিক্স অনার্স মাস্টার্স এর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বাট স্টিল কলেজ লেভেলে কিন্তু ওই স্পেশালাইজড টিচাররাই পড়ান। সেক্ষেত্রেও ইন মেনি অফ দ্য কলেজেস ইকোনমিক্স সাবজেক্ট অফার করা হয় না, এরকম আছে। কেন? টিচার নেই। নেই কেন? এর কারণ হচ্ছে যে সেখানে এত ওই আমাদের দেশে সার্বিক শিক্ষা বাজেটে এত স্পেশালাইজড টিচার প্রয়োজন হবে। ধরো একটা কলেজে ইকোনমিক্স নেবে, কিছু স্টুডেন্ট ইসলাম শিক্ষা নেবে, কেউ নেবে ইসলামের ইতিহাস, সাম পিপল মাইট বি ইন্টারেস্টেড ইন হিস্ট্রি। তো এত শিক্ষক তো একটা কলেজে দিয়ে রাখা সম্ভব না। তো সেখানে স্টুডেন্ট সংখ্যাও যে অনেক বেশি হয় না, মোস্ট অফ দ্য কলেজেস অনেক বেশি স্টুডেন্ট নেই। সো দিস আর দ্য ইস্যুস এনিওয়ে। অ্যান্ড এটা শুধু আমাদের দেশেই কিন্তু না, ইটস টু অ্যাক্রস দ্য গ্লোব, সারা পৃথিবীতেই। এই যে দেখো, দিস এসে হ্যাজ বিন রিটেন ইন দ্য ওয়েস্টার্ন কনটেক্সট, প্রবাবলি ইন দ্য ইউকে কনটেক্সট, সেখানেও তাই। এটা ডিফিকাল্ট। আর এত সাবজেক্ট ছোট বয়সে পড়ানোর দরকার হয়নি। সেক্ষেত্রে কি হয়, দেয়ার ইনস্টিটিউটস, যাদের অর্থ আছে তারা একটু ওগুলো শিখে টিকে নেয়, দ্যাটস ইট। এত কিছু প্রয়োজন হয় না। সব কিছু স্কুল, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে সব কিছুই শেখাতে হবে, এর কোনো মানে নেই। দ্য বেসিক সাবজেক্ট সেগুলো শেখালে বাকিগুলো যারা ইন্টারেস্টেড তারা শিখবে। আর এই জন্যই তো দেয়ার আর অল্টারনেটিভ ফ্যাসিলিটিস, ফর এক্সাম্পল পাবলিক লাইব্রেরি। তো একটা পাবলিক লাইব্রেরি যদি থাকে, একটা ইনস্টিটিউট যদি থাকে, যেখানে চাইলেই অন আ ভলান্টারি বেসিস স্টুডেন্টস ক্যান গেট ইনভলভ, সেক্ষেত্রে সেখান থেকে তারা শিখে নেবে। সারা পৃথিবীতেই তাই। ইটস নট পসিবল টু রিক্রুট সো মেনি টিচার্স who will be specialized in different subjects. ধরো নাই বলে আমরা কথা বলি যে আর্ট টিচার নেই। যদি আর্ট টিচার থাকতো, যেমন অঙ্ক করতে মন চাইতো না ছোটবেলায়, ইংলিশ পড়তে মন চাইতো না, কারো কারো বিজ্ঞান দেখলে খারাপ লাগতো, স্কুল পালাতো, আর্ট টিচার দিলেও দেখবে ওখানে 50% ছেলে পেলে বসে, দূর এই সমস্ত আর্ট, এগুলো কি দরকার। মানে এটা থাকলেই যে সবাই পড়তো, ভালো আর্টিস্ট হতো, তাও কিন্তু নয়। That's it. Anyway, look at the choice of words. Despite the similarities, in contrast, body paragraph 2, like state schools, both types of school. So body paragraph 2 focuses on similarities, and body paragraph 3, 4, and 5 focuses on differences. Can 3 paragraphs on differences and 1 paragraph on similarities? It depends on the writer's choice and preference. Writer mone korche there are more differences to be highlighted. That's why যে তুমি দেখো যে তোমার যে the two topics, the two things you are comparing, তাদের মধ্যে যদি তোমার মনে হয় there are more similarities than differences, then you can dedicate more paragraphs to the discussion of similarities. That's it. It depends on the content. So you should be aware that you have used genre-specific language expressions, like both schools. Private schools aim to develop knowledge. Therefore, this structure is very interesting. Like, for example, if you say like Dhaka, Chittagong is also very crowded. That means Dhaka is crowded, Chittagong is crowded.
But if you write unlike, for example, unlike Ishwardi, Dhaka is an overcrowded place. তার মানে কি? তার মানে Dhaka is overcrowded, but Ishwardi is not overcrowded. So unlike. Like and unlike, these two structures are very, very relevant in the discussion of comparison and contrast. There is a language bank here. Right? Similarities. These are the structures you need to use when you are writing about similarities. And these are the structures on the right you can consider using while you are discussing the differences. There are a good number of structures. এগুলো দেখে মাথায় রাখতে হবে যাতে you do not overuse a few structures in your writing. পুরো বিষয়টা সম্পর্কে if you are aware, তাহলে you can choose between the alternatives. Otherwise, একই ধরনের বাক্য লিখলে তাহলে তো তোমার রাইটিংটা সুন্দর মানের হলো না. When we teach writing, we also focus our attention on the language issues as well. ভালো লেখার জন্য একটা genre specific ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাংক তোমার মাথায় থাকতে হবে, যে কোন ধরনের লেখায় কোন ধরনের এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে হয়. দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট. আমরা এটা আবার একটু পরে পড়বো. লেটস ফিনিশ রিডিং দি এসে. Paragraph 4. Read it on your own, everybody. Reading paragraph 4 and identify the topic sentence. Thirty seconds. Sir, I can't find any topic sentence in this phrase, sir. Okay, what about others? Do you find any topic sentence? $66 people joined. বাকিরা কোথায় গেছে? হ্যাঁ, অনলাইন ক্লাসে 9টার সময় তো জয়েন করেনি কেন? 136 এর মধ্যে only 66. এটা হলো কিছু? স্যার ওই টপিক সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। হ্যাঁ, টপিক সেন্টেন্স নাই? Do you find any topic sentence? Yes or no? Write in the chat box. Yes or no? Mahbub, Abid, no sir. Then, no sir, no sir. Okay, thank you. There is no topic sentence here. কিভাবে বুঝবো আমরা কোনো টপিক সেন্টেন্স নেই? সহজ একটা ক্লু আছে. স্যার কোনো একটু জেনারেলাইজড আগে আইডিয়া নেই স্যার। কোনো জেনারেল আইডিয়া নেই যেটা অ্যাপ্লাইজ টু বোথ পাবলিক এন্ড প্রাইভেট স্কুলস. কম্প্যারিজন এসেতে কিন্তু টপিক সেন্টেন্স খুঁজে বের করা খুব সহজ. যে বাক্যটা টপিক সেন্টেন্স হবে সেখানে পাবলিক এবং প্রাইভেট স্কুল অথবা বোথ টাইপস অফ স্কুলস অথবা ইচ টাইপ অফ স্কুল এই কথাটুকু উল্লেখ থাকতেই হবে. দুটা স্কুলের রেফারেন্স একটা সেন্টেন্সে অবশ্যই থাকতে হবে. এটা একটা ক্লু. আমরা দেখি
teachers working within the state system must have recognized teaching qualifications and are paid according to a national scale. দেখো এখানে only state স্কুলের কথা বলা হলো। Private schools, however, are, so the second sentence is about the private schools. Well, how come যে এদের any one of them তার একটা টপিক সেন্টেন্স হবে? কারণ তারা তো দুটো স্কুল নিয়ে কথাই বলেন। So we need to write a topic sentence. এই বাক্যটাতে আমরা একটা টপিক সেন্টেন্স লিখতে পারি। You can write it later. Paragraph 5, differences. স্যার একটা কথা বলবো স্যার। Yes. স্যার আমরা যে টিচার মানে এই প্যারাগ্রাফে স্যার আমি যদি এমন একটা টপিক সেন্টেন্স দেই যেখানে স্যার আমরা বললাম যে দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পে স্কেল অর ইনসেন্টিভস বিটুইন দ্য টিচার্স ইন স্টেট স্কুল অ্যান্ড প্রাইভেট স্কুল, এটা কি কেমন হয় স্যার? অবশ্যই হয়। এগুলোও বলতে পারো দেয়ার না দিয়ে, যেহেতু আগে দেয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে। তুমি teachers, I mean the payment, right? Private and state and private schools also vary in terms of the salaries they pay in terms of teacher salaries. That's it. It's very simple. Private and state schools also differ in terms of teachers' salaries or teacher salary. Right? Thank you. স্যার Body স্যার paragraph এই 5. স্যার এখানে তো ডিফারেন্স আছে, বাট স্যার আমার প্যারাগ্রাফের টপিক যেটা সেটা হয়েছে স্যার আমাদের প্যারেন্টস কেন স্যার স্কুলটা চুজ করবে, সেক্ষেত্রে তো স্যার এটা কোনো ইফেক্ট করতে পারে না। Sorry. Can you repeat? বলতে স্যার আপনি যে এখন বললেন না এই যে আপনার হলো মানে স্যালারি স্কেলটা প্রাইভেট স্কুল এবং স্টেট স্কুলের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স হয়, কিন্তু স্যার এইখানে স্যার প্যারাগ্রাফের যে টপিক সেটা তো হলো যে আপনার আমার প্যারেন্টসরা কেন হলো স্যার প্রাইভেট স্কুল অথবা স্টেট স্কুল যেটা একটা চুজ করবে, তো স্যার সেই ক্ষেত্রে তো আপনার হলো স্যালারি স্কেল যেটা এটা কোনো ইফেক্ট করতে পারে না। Oh, great. Good point. In that case, if you read the paragraph again, you see that the salary has been linked to the teacher quality as well. যদিও in both types of schools, the teachers do have qualifications, but still, এই যে দেখো, may therefore be able to attract subject specialists who have considerable expertise in their field. মানে স্যালারিটাকে কোয়ালিটি অফ টিচার্স এর সাথে একটু রিলেট করেছে। সেই ক্ষেত্রে গুড, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু স্যালারি বলবো না, ইন টার্মস অফ টিচার কোয়ালিটি বলা সেফার। গুড পয়েন্ট। স্যালারি শিক্ষককে বেশি দিল কি কম দিল এতে আমার কি যায় আসে, আমি আমার শিশুকে কোথায় পাঠাবো সেটা তো গুড। সো উই ক্যান সে কোয়ালিটি অফ টিচার্স। দেখো এটা লেখাও আছে অবশ্য in the margin, on the left margin, paragraph 4, difference to quality of teachers. Thank you. The 5. In general, it's true to say that while the state schools have a high student-teacher ratio, private schools tend to offer smaller classes. This may lead to better discipline in private schools
with the result that students may achieve somewhat higher academic standards. Class size, discipline, academic standards. Again, this sentence doesn't have any topic sentence. You can write a topic sentence later. Another concluding paragraph. It is clear, therefore, that there are significant differences between private and state schools, and that private schools may offer advantages. The benefits of private schooling must, however, be balanced against the cost involved and each family's budget priorities. Whichever school may be better, it depends on your budget. Whether you are going to send your kids to a private or state school is true. সুবিধা অসুবিধা যেটাতে যা থাকে থাকুক, তোমার টাকা পয়সার সঙ্গে যেটা কনসিস্টেন্ট হয় সেটাতে যেতে হবে। কম্প্যারিজন এন্ড কন্ট্রাস্ট এসে লেখার কয়েকটা প্যাটার্ন আছে। আমরা এখানে একটা প্যাটার্ন উই ফলোড অনলি ওয়ান ফরম্যাট। Now the language bank is interesting and important for you to read. দেখো, for similarities, X, then একটা clause, similarly Y. So private schools have a smaller class size. Oh no, similarly, no. Private schools aim to educate children to equip them for their future life. Similarly, state schools একই বিষয় ঘটবে, একই কথা। State schools both X and Y. So both state schools and private schools aim to educate children to equip them for their future lives. Both X and Y, এটা হতে পারে, then X does something, Y also does the same thing. Both plus plural noun, both types of school plus plural verb. Both types of school aim to. Then like X, Y, then a clause. Like state schools, private schools aim to educate. X and Y are similar in that they both. So private and state schools are similar in that they both follow the same teaching and assessment system. A direct structure. X is similar to Y in terms of, so private schools are similar to state schools in terms of teacher qualification, not quality, or with regard to teacher qualification. X resembles Y in that they both. So private schools resemble state schools in that they both একটা সিমিলারিটির কথা বলে দিলেন। X is the same as Y. So these are the structures you can consider using while discussing similarities. And to write about differences, you can use another set of structures. X, on the other hand, Y on the other hand, দেখো এই যে বিকল্প স্ট্রাকচার গুলো সুন্দর করে প্র্যাকটিস করতে হবে, right? Dhaka is a crowded city. On the other hand, Noakhali
is sparsely populated. Or Noakhali, on the other hand, is sparsely populated. Unlike private schools, state schools have larger class sizes. Rohim is intelligent. In contrast, his younger brother is rather dull. While my mother is very strict, my father is very flexible and lenient. Opposite কথাবার্তা বলবেন. My mother is very strict, while my father is very flexible and lenient. So while আগে হতে পারে তাহলে কমা, এগুলো আমরা ফ্র্যাগমেন্ট রান অনে পড়েছি। তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া ছিল সেন্টেন্সের স্কিল গুলো পড়ার, আমার বিশ্বাস তোমরা সেগুলো পড়ে ফেলেছো। একদিন অল্প করে একটু দেখবো। Anyway, so my mother is strict, however my father is lenient. এইভাবে X differs from Y in terms of, এটা আমরা ব্যবহার করেছি, private schools differ from state schools in terms of teacher quality, with regard to teacher quality, with regard to their sources of funding. X is different from Y. X contrasts with Y in that, দেখো এই যে সুন্দর সুন্দর স্ট্রাকচার তোমাদের লেখাতে থাকতে হবে। You need to practice. কিভাবে, how we can be more precise while writing. লেখার সময় তো অনেক রকম কথা বলতে হয়। How to be more precise. So these are the expressions we can use to express precision. X is almost the same as Y. X is nearly the same as Y. X is virtually the same as Y. X is just the same as Y. X is exactly the same as Y. X is precisely the same as Y. তোমরা কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস করবে, এই সমস্ত এক্সপ্রেশন দিয়ে একটা দুটা করে বাক্য তোমরা লিখবে। আমি একটা অ্যাসাইনমেন্টও ক্রিয়েট করতে পারি, আজকে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করব, কম্প্যারিজন এসে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করব। তোমরা এসে লেখার সময় ওই চ্যাট জিপিটি এটা সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলোতে পড়তে পারো, কিন্তু এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে না লেখাই ভালো, তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না যে কি রকম লেখা হলো। এখন এটা এমন একটা শয়তানি ওয়াসওয়াসার মতো এসেছে, পরীক্ষার হলে পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করে লিখে দিচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। খাতা দেখার সময় এত বিব্রত হই যে এখন কি করব, দুজন তিনজন পাঁচজন একই লেখা, অর্থাৎ চ্যাট জিপিটিতে ওরা যখন দিয়েছিল তখন ওদেরকে একই রেজাল্ট দেখিয়েছে, হয়তো একটু পরে যে দিয়েছে তাকে আবার আরেকটা রেজাল্ট দেখিয়েছে। এগুলো করলে আসলে তোমার রাইটিং অ্যাবিলিটিটা কিন্তু গড়ে উঠবে। তোমরা হয়তো বা সেটা করবেও না, বাট স্টিল বিকজ ইটস রিয়ালিটি নাও, আই এম ওয়ার্নিং ইউ, এটা করলে লেখার কোনো কোয়ালিটি আমার মনে হয় ওই চ্যাট জিপিটিতে যাওয়ারই দরকার। তুমি গুগল সার্চ করবে ফর ইনফরমেশন, এসেও পড়তে পারো, দেন নোট টেকিং করে ইউ ক্যান রাইট ইউর ওন এসে। আদারওয়াইজ তুমি যদি এই টপিকটাই দিয়ে দাও, চ্যাট জিপিটি একটা এসেই লিখে দেয়, তখন তো আর পরে নোট টেকিং এর কিছু থাকে না, তখন তো এসেটাই সামনে এসে যায়। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মডিফাই দ্য এন্টায়ার এসে। এনিওয়ে, সবকিছুরই ভালো খারাপ দিক আছে, উই শুড বি কেয়ারফুল। So you see, X and Y are very similar, quite similar, rather similar. The difference is X is slightly smaller than Y. X is a little smaller than Y. In the last class, we talked about IELTS writing task 1. সেখানেও কিন্তু এই যে expressions for precision, সেটা কিন্তু ওখানে আমরা শিখেছি। To just over,
আমরা ওখানে এক জায়গায় পড়েছিলাম, টু জাস্ট হ্যাঁ, কাজে এগুলো খুবই সুন্দর জিনিস। These expressions are beautiful, and if you remember these expressions and if you practice a little bit, you can write essays more efficiently. চিন্তা করে স্ট্রাকচার আনা আর স্ট্রাকচার গুলো সম্পর্কে আগে থেকেই ভেবে রাখা। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য পসিবল স্ট্রাকচার্স ইউ আর গোয়িং টু ইউজ ইন ইউর এসে বিফোরহ্যান্ড, তাহলে কি হয়? তাহলে তো ইউ ডু নট নিড টু ওয়েস্ট টাইম যে কিভাবে এটাকে ভিন্ন স্ট্রাকচারে লেখা যায়। রাদার তুমি যখন যাচ্ছ এসেটা লিখতে, তখন তোমার মাথাতে এই স্ট্রাকচার গুলো এমনি হয়ে গেল। ইফ ইউ প্র্যাকটিস, তাহলে এইটা তোমার কাছে তোমার মেমোরিতে খুব ইফ খুব 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 অ্যাক্টিভ থেকে যাবে, তখন তোমার খুঁজতে সময় পেতে হবে না। entirely different, quite different, completely different, not quite the same, not exactly the same, not entirely the same. So these expressions you can be more precise. Now an argumentative essay. আমরা খুব কুইকলি একটা আর্গুমেন্টেটিভ এসে আমরা করবো আজকে। In an argumentative essay, we take a position. For example, manned space missions should now be replaced with unmanned missions. What does it mean? This is a statement. These days we have robots, automata. আগে যেমন আমরা স্পেস অ্যাডভেঞ্চারে মানুষ পাঠাতাম, এখন সেটা না পাঠিয়ে it should be replaced with unmanned missions, robotic missions. So do you agree or disagree? তুমি এটার একটা সাইড নেবে। A statement is given, of which there are two sides. You can support the statement, you can oppose the statement. এর পক্ষে বলতে পারো, বিপক্ষেও বলতে পারো। তুমি যে পক্ষে বলবে সেই পক্ষের যুক্তিগুলো তুমি তুলে ধরবে। First, you will support your position, you will provide your arguments, probably in body paragraph 1 and 2. And in the third body paragraph, this is called the refutation paragraph. এখানে আবার 6টা প্যারাগ্রাফই আছে। In the third body paragraph, you will consider some of the counter arguments your opponents might present. তোমার একটা অবস্থান, কিন্তু তোমার অবস্থানের বিপরীতেও তো একটা অবস্থান আছে। For example, if you think that we should not send human beings anymore to the outer space, rather we should send robots, এটা তোমার অবস্থান। অন্য কিছু মানুষ ভাবতে পারে না রোবট পাঠাবো না, আমরা মানুষই পাঠাতে চাই। তাহলে তারা কি যুক্তি দেখাতে চায় মানুষ পাঠানোর পক্ষে? তুমি রোবট পাঠানোর পক্ষে you have shown your arguments, and some other people are may show their own arguments for manned missions. What are their arguments? সেগুলো ইম্পর্টেন্ট দুটা আর্গুমেন্ট নেবে, যেটা তোমার ক্ষেত্রে কাউন্টার আর্গুমেন্ট। তোমার আর্গুমেন্টের বিরুদ্ধে এটা আর্গুমেন্ট, অন্যদের আর্গুমেন্ট, কাউন্টার আর্গুমেন্ট আমরা বলবো। সেগুলোকে নিয়ে দুটা মেইন কাউন্টার আর্গুমেন্ট তুমি নিলে, and you will refute them, এর জবাব দেবে। So the counter argument, the refutation paragraph, is a special component in an argumentative essay. আমরা খুব কুইকলি এসেটা পড়বো। We need a volunteer to read read the introductory paragraph. Anybody can read quickly. It is clear that আছো তোমরা? জি স্যার। Yes. স্যার পড়বো স্যার? Okay. It is clear that the study of space and the Follow? planets Yes. is by nature expensive.
Scientists and politicians must constantly attempt to balance costs and potential research benefits. A major question to be considered is whether the benefits of manned space flights are worth the costs. Yes. The last one is probably the thesis statement, Yes, sir. but it's a bit indirect. পজিশনটা খুব ক্লিয়ারলি তুলে ধরেনি, তুমি তুলেও ধরতে পারো, তুমি এভাবেও বলতে পারো, in my opinion, no more manned missions are required in recent times. Instead, we should use robots in exploring the outer space. তুমি তোমার মতো করে উপরের স্টেটমেন্টটাকে প্যারাফ্রেজ করে নিতে পারো, এভাবে বলতে পারো। Anyway, second paragraph. For Nobel Prize winning, so continue reading. For Nobel Prize winning physicist Steven Weinberg, the answer is clear. As he noted in 2007 in a lecture at the Space Telescope Science Institute in Baltimore, human beings don't serve any useful function in space. They radiate heat, they are very expensive to keep alive, and unlike robotic missions, they have a natural desire to come back, so that anything involving human beings is enormously expensive. So these are the main arguments against human beings being sent to the outer space. সে বোঝাতে চায় যে এই যে মানুষ, এই মানুষের বাচ্চাদেরকে, এদের কোনো কাজই নেই আউটার স্পেসে, মানুষের ওখানে কোনো কাজ নেই, দে ডোন্ট সার্ভ এনি ইউজফুল ফাংশন। সে বরং ওখানে উৎপাত করবে, সে ঝামেলা তৈরি করবে, রেডিয়েট হিট, তাহলে হিট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। আমাদের দেশে নাকি একটা চিফ হিট অফিসার আছে, বেশ হইচই হচ্ছে, তো ওর জন্য আবার ওখানে একটা চিফ হিট অফিসার নিয়োগ করা লাগবে, and you need to manage the heat and it's expensive. ওর জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করতে হবে, এটা সেটা কত কি, ওকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা, তারপরে আবার কি হ্যাভ আ ন্যাচারাল ডিজায়ার টু কাম ব্যাক। দেখা গেল প্রথমে, এ ধরো তোমাদের ক্লাস থেকে আমরা তিনজনকে পাঠিয়ে দিলাম কোন একটা গ্রহে, প্রথমে তাদের খুব ভালো লাগলো যে খুব মজা হবে, মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছি, চাঁদে যাচ্ছি, এই মাঝপথে যেতে যেতে কান্নাকাটি শুরু করলো, মার কথা মনে পড়লো, বাবার কথা মনে পড়লো, অথবা অন্য কারো কথা মনে পড়লো, তখন কি হবে? হিউম্যান বিংস হ্যাভ আ ন্যাচারাল ডিজায়ার টু কাম ব্যাক, মানুষ তো হতেই পারে, ওখানে গিয়ে সে, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর মাইন্ড, etc., etc. These are the problems. It's enormously expensive to keep human beings alive with there. এত টাকা খরচ করে যে আমরা তাদেরকে পাঠাবো, তাতে লাভটা কি? নেক্সট প্যারাগ্রাফ। এনিবডি এলস? অন্য কেউ পড়বে? মেয়েরা কেউ পড়বে? এনিবডি এলস? তুমি পড়ো। Unmanned missions are much less কে expensive than manned. পড়ছিলে তুমি? Having Hello, sir, আমি সালে পড়ছিলাম, স্যার। Yes, yes, continue reading. Unmanned missions are much less expensive than manned, having no requirements for airtight compartments, food, or life support systems. They are also lighter and therefore require less fuel and launch equipment. According to NASA, the 1992 manned space shuttle Endeavour costs around 1.7 billion to build and requires approximately $450 million for each launch.
In contrast, the entire unmanned Voyager mission from 1972 until 1989, when it observed Neptune, cost only $865 million. Yes, you are providing reasons and data to support your point of view. The next paragraph. In addition to their relative cost effectiveness, unmanned projects generally yield a much greater volume of data. While manned flights have yet to extend beyond the orbit of Earth's moon, unmanned missions have explored almost out entire solar system and have recently observed an Earth-like planet in a nearby solar system. Manned missions would neither be able to travel so far, be away so long, nor collect so much data while at the same time guaranteeing the astronauts safe return. So body paragraph 3 focused on the expense. It's enormously expensive. And body paragraph 4 সেখানে সে বলছে যে এটা প্রোডাক্টিভ নয়, not that productive, less productive than robotic missions. Now the counter argument paragraph, refutation paragraph. Saleh, continue. Some may argue that only manned space flight possesses the ability to inspire and engage the general population, providing much needed momentum for continued governmental funding and educational interest in mathematics and sciences. However, media coverage of recent projects such as the Mars rover, the Titan moon lander, and the Hubble telescope's photographs of extrasolar planets demonstrates that unmanned missions clearly have the ability to attract and hold public interest. Yes, ওই যে কতগুলো যুক্তি দিচ্ছে, only manned space flights possesses the ability to spark and engage the general population, providing much needed momentum for continued government funding and educational interest in mathematics and the sciences. এই যুক্তিটা আসলে খুবই পোর যুক্তি, but probably at the initial level it held good, probably এখন আমাদের কাছে এটা খুব ভৌতিক মনে হয়। Anyway, বাট এখানে বলতে চাচ্ছে যে পাবলিক ইন্টারেস্ট থাকবে, রোবট পাঠালে বরং আরো পাবলিক ইন্টারেস্ট বেশি পাওয়া স্যার যাচ্ছে। এখানে কাউন্টার আর্গুমেন্ট আর আর্গুমেন্ট দুটোই কিন্তু আছে স্যার। দুটোই আসছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ ফার্স্ট মেনশন দ্য কাউন্টার আর্গুমেন্টস, দিস ওয়ান। এই যে এই পর্যন্ত ফার্স্ট সেন্টেন্সে কাউন্টার আর্গুমেন্ট তুলে ধরলে, তোমার প্রতিপক্ষের আর্গুমেন্ট সেটাই কাউন্টার আর্গুমেন্ট, আর তারপরে তুমি কি করলে, এটাকে রিফিউট করলে। ইউ ফার্স্ট সাইট দ্য মেজর কাউন্টার আর্গুমেন্টস, দেন রিফিউট দেম। সো দ্য কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ। Thus, taking into account the lower cost, the greater quantity of data, and widespread popular support, I would argue that for now, at least, unmanned space missions undoubtedly yield the most value in terms of public spending. তোমার পয়েন্টে চলে আসলে আবার, unmanned space missions undoubtedly yield the most value in terms of public spending. টাকা খরচ অনুযায়ী যে বেনিফিট, সেটা আনম্যান্ড মিশনস হলেই ভালো। দ্যাটস ইট, এন্ড এগেইন দেয়ার ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাংক। এটা আর আমি এখন পুরোটা করবো না, তোমরা এগুলো পড়ে নেবে। ইস, তো আমরা কম্প্যারিজন আর হচ্ছে আর্গুমেন্টেটিভ এসে পড়লাম। এই দুই ধরনের এসে তোমরা জন ল্যাঙ্গেনের যে দুটা চ্যাপ্টার আছে সেখান থেকে পড়ে নেবে। আমি এটা এই হ্যান্ড আউট থেকে পড়ালাম, তোমরা ওখানকার যে স্যাম্পল এসে আছে, ওখানকার যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইস্যুগুলো আছে, এক্সারসাইজেস, সেগুলো দেখে নেবে। আমি আজকেই আশা করি তোমাদের জন্য এই দুইটা টপিকের উপরে এসে রাইটিং এর অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করব। তো তোমরা
এই এসেটা ওয়ার্ড ডকে যে লিখতে পারবে না সেটা আমি বলবো না, বাট স্টিল ইনিশিয়ালি আই প্রেফার যে তোমরা খাতাতেই লিখবে, সুন্দর করে লিখে তারপরে ছবি তুলে আপলোড করবে। কিন্তু তোমরা যদি কম্পিউটারে লিখতে চাও ওয়ার্ড ডকে, সেটা লিখতে পারবে, বাট মেক শিওর যে তোমরা কোথাও থেকে কোনো কিছু কপি করবে না, নিজের চিন্তা থেকে পরীক্ষার হলে যেভাবে সেটা লিখতে সেভাবেই লিখবে, পরীক্ষার হলের মতোই লিখবে। তুমি গুগল সার্চ করতে পারবে, কিন্তু এই এসেটা কখনোই ও চ্যাট জিপিটি বা অন্য কি কি আছে সেখানে দিয়ে লিখো না যে রাইট অ্যান এসে অন এই পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট স্কুলস, রাইট আ কম্প্যারিজন এসে এরকম করে লিখো না। এটা যেন কেউ না করো। আমি প্রেফার করি তোমরা এসেটা হাতে লিখবে, যে টপিক আমি দেব হাতেই লিখবে, সবকিছু খাতাতে লিখবে, সেটাকেই আবার ঠিকঠাক করে তুমি ছবি তুলে এখানে আপলোড করবে। আর ওয়ার্ড ডকে লিখলে কোনো প্রবলেম যে আছে তা না, মেক শিওর যে তুমি অন্য কোনো অল্টারনেটিভ সোর্স কনসাল্ট করবে না। এনিওয়ে, আর আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 1 এর যে হ্যান্ড আউটটা দিয়েছিলাম এই সবগুলোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ওই টাস্ক 1 একটা পরীক্ষাতে থাকবে মাস্ট, আর্গুমেন্টেটিভ এসে থাকবে। তোমাদের এটা যেহেতু রাইটিং বেসড, তো পরীক্ষার প্রশ্নও তো করে ফেলবো হয়তো বা এই সপ্তাহের মধ্যেই, আম, বা এই মাসের মধ্যেই, হয়তো বা এই সপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলবো। না, এই সপ্তাহ তো গেল, আজকে তো ওয়েডনেসডে। হ্যাঁ, নেক্সট উইকের মাঝামাঝি করে ফেলবো। তাতে তোমাদের এসে সম্ভবত একটা দুটো এসে লিখতে হবে, আর্গুমেন্টেটিভ তো লিখতে হবেই। তারপরে আইএলটিএস রাইটিং টাস্ক 1 একটা লিখতেই হবে, 50 মার্কস, যেহেতু এখনো প্ল্যানটা করিনি। তারপরে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা আইএলটিএস রিডিং করব। আমাদের যে রিডিংটা হবে সেটা হবে আইএলটিএস রিডিং। আমি সবকিছু এক্সপ্লেইন করব, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। পুরো আইএলটিএস রিডিংটা তো আর থাকবে না, বাট প্যাসেজটা আইএলটিএস রিডিং মানেরই হবে। উম, আমরা মূলত আইএলটিএস রিডিং সম্পর্কে জেনে নিয়ে তারপরে একটা দুটা অরিজিনাল আইএলটিএস রিডিং টেস্ট প্র্যাকটিস করব। মোটামুটি রিপোর্ট রাইটিং এর কথা বলা আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না সেটা আমরা কাভার করব। আহ, আমরা আপাতত টাস্ক 1কেই একটা, মানে এই ধরনের যে রিপোর্ট সেটার মধ্যেই মনে হয় শেষ করবো এবার। আর তোমাদের ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক রিপোর্ট রাইটিং তোমরা তোমাদের বিভিন্ন কোর্সেই শিখবে, এটা এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি এসে তারপরে এই যে গ্রাফ চার্ট অ্যানালিসিস, দেন রিডিং, সেন্টেন্স স্কিলস, এডিটিং তোমাদের ওখানে আছে, এডিটিং অ্যান্ড প্রুফ রিডিং। সেটার টপিকটাই হচ্ছে আমি যে ফ্র্যাগমেন্টস রানস করেছিলাম সেগুলো। কাজে মোটামুটি ভাবে একেবারে ওই বিজনেস রিপোর্ট বা এই ধরনের রিপোর্ট এই আইটেমটা সরাসরি এটা শুধু কাভার করব না, বাকি সবই মোটামুটি ভাবে কাভার হয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং। সবাই ভালো থেকো, স্টে স্যার সেফ, একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, একটু পড়বো স্যার, মানে এটা স্টে ওয়েল। জেনারেল কোয়েশ্চেন স্যার। সরি, স্যার একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন ছিল, একটু পড়বো স্যার। কিছু বলছি? স্যার হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, স্যার, বলো। স্যার আমরা স্যার ঢাকা হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি জোরে দেখছি স্যার বলো বিভিন্ন একটু তাহলে। স্যার, স্যার আমি দেখছি স্যার ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে স্যার এই যে যেমন ইংলিশ বা অনেক ধরনের জেনারেল এডুকেশন কোর্স এগুলো স্যার চালু হচ্ছে স্যার, যেটা সাধারণত আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেখে থাকি স্যার, জিইডি কোর্স। এইটার কারণটা কি স্যার? হুম, ওই যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে মানে জিইডি চালু হচ্ছে, তোমাদের জি এটাও তো স্যার, একটা ইংলিশ কোর্স এটা। জি জি স্যার, মানে আগে এটার স্যার কারণ আমাদের ইংলিশ জানতে ছিল না, চাচ্ছ আমাদের আগে তুমি? ছিল ফাইন্যান্স ছিল, কিন্তু স্যার এটা মানে এটা কেন চালু হচ্ছে মানে হুট করে যেরকম জিইডি কোর্স চালু হচ্ছে, এটা কি কোনো হ্যাঁ, কারণটা মানে? শোনো, কারণটা তুমি বুঝতেই তো পারছো। হ্যাঁ, কারণটা আমরা যে কোর্সটা করছি এখান থেকে কি আমাদের রাইটিং এর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা ইমপ্রুভ করছে না করছে না? করছে স্যার। আমরা যে কোর্সটা করছি এই কোর্সটা সমস্ত ডিসিপ্লিনেই প্রয়োজন রাইটিং এর ক্ষেত্রে।
রাইটিং রিডিং স্কিল এগুলো, তারপরে এডিটিং স্কিল। এই যে এই কোর্সটা থেকে তোমরা যেভাবে বেনিফিটেড হচ্ছ, সেই কারণেই সমস্ত জায়গায় এগুলো প্রয়োজন। এর আরো কিছু কারণ আছে, সেটা আর আজকে আমরা না বলি, পরে পরে বলবো আশা করি। কোনো ওকে। কোনো ডিপার্টমেন্টে, যেমন ধরো তোমরা যেহেতু একদম উপরের দিক থেকে, তো তোমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল ইংলিশে লেখা, কাজে তোমাদের কিন্তু এর ভিতর দিয়ে ইংরেজির স্কিলটা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বা অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে ইংরেজি চর্চার সুযোগটাও খুবই কম, কাজে সেটাও একটা ওয়ে যে তারা যাতে আবার টার্সারি লেভেলে এসে ইংরেজির উপরে কিছু একাডেমিক রাইটিং, একাডেমিক রিডিং, স্পিকিং, লিসনিং, এই স্কিলগুলোর উপরে একটু সচেতন হয়। অর্থাৎ একটা ছোট্ট একটা দুটা কোর্সের মাধ্যমেও যেন তাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যে নিড ফর টার্সিয়ারি লেভেল এডুকেশন, সেটা যাতে ফিল আপ হয়, এটাই লক্ষ্য। ইংলিশের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর একাডেমিক রাইটিং যদি তাকাও, এর দিকে যদি তাকাও, তাহলে তো বুঝতেই পারছো এটা কত ইম্পর্টেন্ট। যেমন তোমরা জি এখন স্যার। একাডেমিক রাইটিং এর স্ট্রাকচার, তারপরে যে বিভিন্ন রাইটিং এর মাইক্রো স্কিল, প্রুফ রিডিং স্কিল, এডিটিং স্কিল, সেন্টেন্সের স্কিলস, মেকানিক্স, এই জিনিসগুলো তোমরা শিখে যাচ্ছ। তো না শিখে গেলে লেখাটা কেমন হতো? এগুলো কিন্তু 12th গ্রেড পর্যন্ত এগুলো এভাবে শেখানো হয় না কখন। অল্প বিস্তর এখন কিছু কিছু এসেছে, কিন্তু স্টিল এইগুলোর ব্যাপারে এত ক্লিয়ার ধারণা আগে দেওয়ার প্রয়োজনও হয় না, দেওয়া হয়ও না। That's it. কিন্তু স্যার So আমি জানতে thank you চাচ্ছিলাম very স্যার, much for যে joining. অনেকে বলে স্যার যে এই মানে জেনারেল এডুকেশন কোর্স না থাকে তাহলে বিদেশে পড়তে যাওয়ার ক্ষেত্রে মানে সমস্যা হয়, এটা কি কোনো কারণ স্যার? না, এটা কোনো কারণ না, এটা একেবারেই সঠিক না। এ ধরনের কোনো কোর্স আমাদের এখানে কি আছে না আছে, সেটা তো তোমার আইএলটিএস টোফেল স্কোর থেকেই এটা তারা ধরে নেবে। আবার তোমাদের জি ইকোনমিক্স স্কলারশিপের জন্য জেআরই স্কোর লাগবে, অনেক জায়গাতেই, অধিকাংশ ভালো জায়গাতে লাগবে। কাজে এই জি ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ থেকেই তারা ওই তথ্যটা পেয়ে যাবে। তোমার এখানে জি স্যার। জিইডি আছে কিনা, একাডেমিক রাইটিং করেছো কিনা, ইট ডাজ ম্যাটার, জি স্যার। এটার কোনো প্রভাব নেই। এটাই স্যার মেইন ছিল স্যার, যে বাট অনেকে এই যে কারণে সমস্ত বলছিল তো স্যার ওর দেশ জন্য। ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি যেগুলো না, তাদের ক্ষেত্রে কিছু অ্যাডভান্টেজ হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না তারা ওই আইএলটিএস এটা সেটা এগুলো চেয়ে বসে। এটা মূলত শেখার জন্য, এটা শেখার জন্য। আর এটা শিখলে, এই যে আমরা দেখো এখানে এখন আইএলটিএস রিডিংও আমরা কভার করব, আবার আইএলটিএস রাইটিং কভার হয়ে গেল। তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটা স্কিল তো হলোই। আর আমাদের ডেলিভারি, বিকজ দ্য মিডিয়া অফ ইনস্ট্রাকশন ইজ লার্জলি ইংলিশ, তো স্পিকিংও হচ্ছে, লিসেনিংও হচ্ছে টুকটাক। বাট আমরা হয়তো বা স্পেসিফিক্যালি ওই আইএলটিএস লিসেনিংটা প্র্যাকটিস করি নাই, দরকারও নেই, এটা তোমরা পরে দেখে নিতে পারবে, বা পুরো সময়টা পেলে হয়তো একদিন প্র্যাকটিস করাও যেত। আর তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা ঘোষণা হয়ে গেছে, আবার আমিও যেহেতু একটু দেরিতে শুরু করেছি, শুরুতে কিছু ক্লাস মিস করেছি, এই সমস্ত কারণে। আদারওয়াইজ মানে এবার যেহেতু আমি অনেকদিন পরে এসে আবার টিচিং এ ঢুকেছি, আমার কিছু প্রবলেম হচ্ছিল কোপ করতে। আদারওয়াইজ হয়তো বা আমি, ধরো নেক্সট টাইম যদি তোমাদের বিভাগে পড়ালাম, এর সাথে আরো 20% অ্যাড হবে, আরো 20% আমি কন্টেন্ট বেশি কাভার করব। যেমন লিসনিং একটা কাভার করব, হয়তো আইএলটিএস স্পিকিং এর উপরে স্যাম্পল প্র্যাকটিস কয়েকটা ক্লাসে রাখবো। দ্যাটস ইট। তোমাদের ক্ষেত্রে যদি সময় পাই তাহলে আমি দেখাবো, না পেলে তো কিছু করার নেই। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং।